لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین میرے بیٹا دشمنوں پر بابا سے بلند صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال أبا عبد الله الحسين عليه السلام ليس الموت في سبيل العز إلا حياة خالدة وليست الحياة مع الذل إلا الموت الذي لا حياة معه. ایک درود پڑھے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران امام مظلوم کربلا، આશુર તમામ થઈ ગયા. આશુર પછીનો સફર હવે જનાબ ઝૈનબ કુબરા સલામુલ્લાહ અલૈહાના હવાલે છે. સૈયદ સજ્જાદ મર્દોબા અને ખવાતીનમાં ઝૈનબ કુબરા સલામુલ્લાહ અલૈહાને મૌલા હુસૈન જિમ્મેદારી સોંપીને ગયા છે. આવા મરસીઓ જનાબ ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહાની મઝલૂમિયતને બયાન કરે છે. یہ شام کرب و بلا کا پیام ہے زینب، اور حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب، حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب. شجاعت داری شہزادارو سامنے ہائے تسلی دینی ہے سجاد ناتواں کو ابھی سنبھالنا ہے سکینہ سے نیم جان کو ابھی تیرے لیے
करके यतीमों का कारवां जालिम फिराएंगे अभी तुमको कहाँ कहाँ जालिम। अरे सजाए दर बदरी तेरे नाम है ज़ैनब। हुसैन जा चुके अब तेरा काम है ज़ैनब। अरे अभी यतीमों को देना है हौसला तूने। अरे कई यजीदों का करना है सामना तूने। सफर की तुझे पे मुसीबत तमाम है ज़ैनब। हुसैन जा चुके अब तेरा काम है ज़ैनब। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला मुहर्रम તમામ થઈ ગયા। પાકન યાદ આવે છે સલામીની મજલિસ જેમાં કહ્યું હતું કે ખબર નહીં પડે કે મુહર્રમ કેમ તમામ થઈ જશે અને છેલ્લે આપણને અફસોસ ન રહી જાય કે આપણે વાકેન ખરેખર પુરુષો ના આપી શક્યા અને વાકેન હક્કી ગિરિયા કોઈ અદા કરી નથી શકતો। તમે વિચાર કરો, એમ લાગે છે હજી આવ્યો હતો અને કાલ સવારે જઈ રહ્યો છું। वक्त केम पसार थई रह्यो छे इंसान एहसास करे। मुहर्रम माशाअल्लाह शानो शौकत थी आज़ादारी करी बधाई मोमिनीन मजलिसो मातम में दरेक माशाअल्लाह पोतपोतानी जवाबदारी समझीने आज़ादारी बरपा कर्या। पण मारा अजीजो आपणी जवाबदारी हजी पूरी नथी थई गई। एम नहीं समझवानुं कि आपणे मुहर्रम थई गया तो आपणे खत्म थई गयुं छे, नहीं, बल्कि आपणी जवाबदारी हवे शरू थई रही छे। आजे मुहर्रम हतुं ने, मुहर्रम ई जवाबदारी शीखवाडवा माटे हतुं। जवाबदारी पर अमल हवे करवानो छे आपणे। मुहर्रम जिम्मेदारी शीखवाडवा माटे आव्युं हतुं। हुसैन आव्या हता इस्लाह माटे, नसीहत करवा माटे। હવે એ નસીહતો આપણે સાંભળી લીધી ને, એ નસીહતો ઉપર અમલ હવે કરવાનો છે મારા અઝીઝ। જેમ ઇમામે હુસૈન કુરબાની આપી દીધા, પણ એ કુરબાનીના મકસદને જનાબે ઝૈનબે મુહર્રમ પછી બચાવ્યા હતા અને એ મકસદને પહોંચાડ્યા હતા। તો મારા અઝીઝો, એ યાદ રાખવાનું છે કે જેવી રીતના એ હુસૈન ઇબ્ને અલીની નસીહતને સાંભળવા માટે मजलिसों में शरीक थता था ने, हवे मकसदे ज़ैनब ने सांभळवा माटे पण शरीक थवानुं छे। इमाम वाळा वीरान न थवा जोईए। इमाम बारगाह आपणा मगजमां एम छे के मुहर्रम तमाम थई गया तो हवे आपणे आ इमाम बारगाह ने खाली नथी करी देवाना, आ फर्शे अज़ाने महरूम नथी करी देवाना। हुसैन इब्ने अली हर शबे जुमा अपना फर्शे अज़ा पर आवशे, कारण के शबे जुमा ने शबे इमामे हुसैन कहवामां आवे छे। ज़ियारते वारिसा पढ़ो छो के नहीं? शुं काम पढ़ो छो? कारण के शबे जुमा शबे इमामे हुसैन छे। तो मजलिसों ने हमेशा बरकरार राखवानी छे। मजलिसों ने रौनक में कमी ना आवी जोईए, कारण के मजलिसे इमामे हुसैन तमन्नाए हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा छे, आरज़ुए हजरत ज़ैनब कुबरा छे। जे इंसान मजलिस इमामे हुसैन में आवे छे ने, ई ज़ैनब ने तमन्ना ने पूरी करी रह्यो छे। ज़ैनबे कुबरा ની આરઝુ ને પૂરી કરી રહ્યો છે। ज़ैनब એ મજલિસની એટલી તમન્ના કરતા હતા કે જ્યારે પણ પહેલો મોકો મળ્યો યઝીદના દરબારમાં પણ ઝૈનબે સૌથી પહેલા મજલિસ બરપા કરી છે। તો આ ચીજ આપણે હંમેશા યાદ રાખવાનું છે। આ સિલસિલાને
બંધ નથી કરવાનું. અને મજલિસોના તમામ રૂસુમાત, મજલિસોની અંદર જે રોનક છે, ચાહે તે ન્યાઝની શકલમાં હોય, માશાઅલ્લાહ મજલિસની એક રોનક છે, ન્યાઝ છે ને. અને ન્યાઝની ખૂબી એ છે કે ન્યાઝ બધાને જલ્દી જલ્દી ખેંચે છે, બરાબર છે ને. તો એ કઈ ખરાબ વસ્તુ નથી, હું કોઈ દિવસ ખરાબ નથી સમજતો એને. અમુક લોકો એમ કહેતા હોય ને કે ન્યાઝ રાખે તો જ આવે, એમ બોલે ને અમુક લોકો, ખબર ને. હા, અમુક જણા તો એમ કે આ ખોજા જમવા જ આવે છે એમ બોલે. એવું ના બોલવું જોઈએ ભાઈ. જમવા જ આવે શું? ન્યાઝે હુસૈનનું તબરુક ચાખવા આવે છે ને. અને એના દિલમાં શિફા છે હુસૈનનું તબરુક, એટલા માટે આવી રહ્યો છે. એ હુસૈનના તબરુકને શિફા સમજી રહ્યો છે. અરે ભાઈ, જમવા પણ આવતો હોય તો ભલે ને હુસૈનની નસીહત તો સાંભળશે ને. આવશે તો હુસૈનના બે બોલ સાંભળશે ને. હુસૈનના ફરમાનને તો સાંભળશે ને. મકસદે હુસૈનને તો સાંભળશે ને. અને ન્યાઝે હુસૈનનું ઇમ્પોર્ટન્ટ ના હોત ને, જમવાનું એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ ના હોત ને, તો પૈગંબર બી પેલા જમાડીને પછી નસીહત ના કરત ઝુલશીરામાં. રસૂલલ્લાહ બી પેલા જમાડ્યા, પછી કીધું હવે સાંભળો. ચલો, આપણે તો અલ્લાહનો શુકર છે, પેલા સંભળાવે છે પછી જમાડે છે. આપણે એમ કે ભાઈ પેલા સાંભળો પછી જમો. રસૂલે કીધું તો પેલા જમાડ્યા હતા, પછી નસીહત કર્યા હતા, પછી મજલિસ સંભળાવ્યા હતા. તો આપણે તો કીધું આપણા ખોજાભાઈને પેલા સંભળાવો પછી ખવડાવો, એને આપણે તો સંભળાવે નસીહત પછી ખવડાવે છે ને. તો કેટલી સારી વસ્તુ છે મારા અઝીઝો. તો કોઈ દિવસ કોઈ ન્યાઝના બારે એમ ના બોલે. અને તમને યાદ હશે ગયા મહિનામાં ઝિલહજમાં પણ આ કીધું હતું કે ન્યાઝનો સિલસિલો બંધ ન થવા દેજો. આ બંધ ન થવા દેજો, ચાહે પાર્ટિસિપેટ થઈને પણ ન્યાઝે હુસૈન કરવી પડે. ભેગા મળીને કરો તો વધારે સારું. હું તો કહું, શું કામ કહું તમને? જો એક હદીસ તમને બયાન કરું છું. જિબ્રાઈલ પૈગંબરની ખિદમતમાં આવે છે. એક જુમલો કીધા, જે આઝાદારી માટે એક જુમલો કીધા. જિબ્રાઈલ આવે છે આસમાનથી. આખી હદીસ છે લાંબી, હું તમને છેલ્લો જુમલો કહું છું. યા રસૂલલ્લાહ, જે કોઈ અઝાએ હુસૈન માટે, આ જુમલા છે હદીસના, જે કોઈ હુસૈનની અઝાદારી માટે, જિબ્રાઈલ કહે છે યા રસૂલલ્લાહ, જે કોઈ હુસૈનની અઝાદારી માટે 1 દિરહમ કાઢશે તો અલ્લાહ તેને 70 નેકી આપશે અને હર દિરહમના બદલામાં જન્નતમાં એક વિલા બનાવશે એના માટે. હર દિરહમના બદલામાં. હવે હું 5 યુરો કાઢું, 10 યુરો કાઢું, તો મારા તો 10 વિલા થઈ ગયા ને જન્નતમાં. થઈ ગયા ને. હું પાર્ટિસિપેટ થયો, ભલે હું આખું નથી કરતું, જે આખું કરે છે તો નૂરુન અલા નૂર, સોને પે સુહાગા. માશાઅલ્લાહ. આપણે કે સોનામાં સુગંધ ભળી ગઈ, હે? તો નૂરુન અલા નૂર છે. પણ ઇન્સાનની અગર હૈસિયત એટલી નથી, તો આપણે ભેગા મળીને પણ આ હુસૈનના નામને, મેસેજને પહોંચાડવા માટે જે પણ આપણે કરી શકતા હોય એના માટે કોશિશ કરવાની છે. ભલે ન્યાઝ કરવી પડે, ન્યાઝ થકી હુસૈનના મેસેજને પહોંચાડવાનો છે. તો મારા અઝીઝો, આ બધી ચીજ જરૂરી છે. આ હિસ્સો છે આપણા દીનમાં. આ બધી ચીજ દીન પહોંચાડવા માટે આના ઉપર આપણે હંમેશા આગળ વધવાનું છે. અને એક ચીજ યાદ રાખે, જેમ આપણે નથી ભૂલતા ને, હલ જઝાઉલ ઇહસાન ઇલ્લલ ઇહસાન, નેકીનો બદલો નેકી સિવાય કઈ હોઈ શકે. જેમ આપણે હુસૈન પર કઈ કરીને એહસાન કરશું ને, હુસૈન અને હુસૈનની માં આપણા એહસાનને નહીં ભૂલે કોઈ દિવસ. ફાતિમા ઝહરા એહસાનને નહીં ભૂલે, શહેઝાદી આપણા એહસાનને નહીં ભૂલે. હાલાકી આપણે તો એહસાન કરતા બી નથી. હા, આપણે કઈ કરે છે તો આપણે નવાઈ બી નથી કરતા. આજ હુસૈન ઇબ્ને અલીએ પૂરું ખાનદાન આપણા માટે લૂંટાવી દીધું છે. અને આ દીન હુસૈન ઇબ્ને અલીની કુરબાની થકી આપણા પાસે છે. તો એહસાન તો હુસૈને આપણા પર કર્યો છે. આપણે નથી કરતા કંઈ. હું તો કહું કે આપણને હુસૈનની ફરશે અઝા ઉપર આવવાની તૌફીક મળે, એ પણ હુસૈનનો એહસાન છે આપણા ઉપર. એ પણ એનો એહસાન છે. અગર ખબર છે ને, દુનિયામાં ઘણા લોકો એવા છે જેને કોઈ દિવસ તૌફીક જ નથી મળતી. તૌફીક મળતી જ નથી. તમે જુઓ, અને ક્યાં ખબર નહીં 16ના ભાવમાં રખડતા હશે. જો તમે આમ ત્યાં માટા મારતા હશે. નથી મળતી તૌફીક. એને તૌફીક મળવું પણ હુસૈનની આવાજ પર લબ્બૈક કહેવા બરાબર છે.
આ લબ્બેક યા હુસૈન છે. આજે તોફીક મળવી શું છે? જે ઇન્સાન દોડીને આવે છે ને ઘરેથી, એ શું કરી રહ્યો છે? એ લબ્બેક યા હુસૈન કહી રહ્યો છે. મોલા આવું છું, તમે આવાજ આપ્યા છે, હું આવું છું. ઘરેથી આ નીકળે ને, આ લબ્બેક યા હુસૈન છે. મારા અઝીઝો, લબ્બેક બોલવાથી જ યા હુસૈન નથી થતું. જે પણ હુસૈનના રસ્તા પર કદમ बढ़ાવે છે, એ લબ્બેક યા હુસૈન કહી રહ્યો છે. અઝીઝાને મોહતરમ, તો અમલની મંઝિલમાં આવવાનું છે મારા અઝીઝો. 10 દિવસ નસીહતો સાંભળી આપણે, માશાઅલ્લાહ, ને તમે બહુ સારી રીતે સાંભળ્યા. હું ગવાહી આપું છું, મિંબરથી ગવાહી આપું છું કે તમે બહેતરીન સાંભળ્યા હતા. સાચે એક આલિમે દીનને, એક ઝાકિરને મજલિસ પડવી ગમે અગર સાંભળવા વાળા સામે સારા હોય તો. માશાઅલ્લાહ તમે સાંભળતા હતા. હવે અમલના મેદાનમાં છે, આપણે આવવાનું છે. શહેઝાદી ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા, દરૂદ પડે મોહમ્મદ વાલે એક औरत હતી, એના શોહર, એનો શોહર એને કહે છે કે ભાઈની સોરી, ભૂલમાં ભૂલાઈ ગયું. કોઈને ભાઈ ના કહેતું હોય ને, કોઈ બીબી એના શોહરને કહે છે કે એ મારા શોહર, તું જાને હઝરતે ઝહરાને પૂછ કે હું એનો શિયા છું કે નહીં. જા શહેઝાદીને પૂછ, હું શિયા છું કે નહીં. જાય છે અને આ ભાઈ, આ औरत જે છે બીબીની પાસે જઈને કહે છે, શહેઝાદી મારો શોહર વ્યાધિમાં છે, સવાલ પૂછે છે કે એ શિયા છે કે નહીં તમારો. શહેઝાદે એક જુમલો કીધો, ઇન કુંત તઅમલ બિમા અમરનાક તનતહી અમ્મા ઝજરનાક ફઅંત શિયતુના વઇલ્લા ફલા. શહેઝાદી કહે છે કે અગર અમે કહ્યા મુજબ અમલ કરે છે તો અમારો શિયા છે, નકર અમારો શિયા નથી. તો શિયા હોવાની દલીલ છે, એ દાવો નથી. હા, જબાન પર ખાલી દાવો કરવાથી શિયા નથી બનતા, જ્યાં સુધી અમલના મેદાનમાં ના આવી જઈએ આપણે. અમલ જરૂરી છે હર ચીજમાં. વઇલ્લા ફલા. બીબી કહે છે અમારો શિયા નથી. પેલી औरत આવીને કીધું, બિચારો રોવા લાગ્યો. યા અલ્લાહ, એ કે હું તો બીબીના રસ્તા ઉપર કેટલો અમલ નથી કરી શકતો, મારાથી તો ગુનાહ થઈ જાય છે, હવે કેમ થશે? એટલો રોવે બિચારો, ટેન્શનમાં, વ્યાધિમાં બેઠી ગયો બિચારો શાંતિથી. હવે મારું કેમ થશે? હું તો બીબીના શિયામાં નથી. તો એટલી વ્યાધિમાં આવી ગઈ કે વાયડી પાછી પોગી ગઈ શહેઝાદી પાસે કે બીબી મારો શોહર તો વ્યાધિમાં બેઠી ગયો છે, ટેન્શનમાં આવી ગયો. કે હું તો બીબીનો શિયા નથી. બીબી કહે છે કે જે અમારો શિયા છે, એવું નથી કે ગુનાહ નથી થતા, એનાથી ગુનાહ થાય છે ને તો અલ્લાહ એવું નથી કે જન્નતમાં નહીં જાય. એ વ્યાધિ કરતો હતો કે હું બીબીનો શિયા નથી તો હું જન્નતમાં નહીં જઈ શકું. બીબી કહે છે કે અગર અમારો શિયા છે અને એનાથી ગુનાહ થઈ જશે તો પરવરદિગાર એના ઉપર કઈ મુસીબત નાઝિલ કરીને એને ગુનાહોને બક્ષાવી દેશે, યા તો પછી બહુ વધારે ગુનાહ કર્યા તો મેદાને મહેશરમાં એને તકલીફ આપશે, ખુદા સખ્તી આપશે. અને બહુ વધારે ગુનાહ કર્યા છે તો જહન્નમમાં અમુક ટાઈમ સુધી રાખશે. પણ યાદ રાખો કે અમારો શિયા આખિરમાં જન્નતમાં દાખિલ થશે. આ બીબીનું ફરમાન છે. એને ખુદા એને બહાના થકી કોઈને કોઈ જન્નત સુધી પહોંચાડી દેશે. કેમ ના પહોંચાડે? ફાતિમા ઝહરા કહે છે કે અમારો શિયા અને મારા લાલ હુસૈનનો અઝાદાર ત્યાં સુધી જન્નતમાં નહીં જાય જ્યાં સુધી ફાતિમા ઝહરા જન્નતમાં નહીં જાય. જે બીબી માટે, જે અઝાદાર માટે ખુદ બીબી મુંતઝિર હોય, બીબી ઇંતજાર કરતા હોય, તો પરવરદિગાર આલમનો કેમ લુત્ફો કરમ એના ઉપર ના હોય. પણ અમલની મંઝિલ મારા અઝીઝ, ફકત યાદ રાખો, ફકત દાવાની મંઝિલમાં અટકી નથી જવાનું. હુસૈનના અઝાદાર બનીએ એવા, તમે શબે આશુરનો જુમલો દોહરાવશો, હુસૈનના એવા અઝાદાર ન બને જે રાતના મોડે સુધી જાગે તો ખરી ફજરની નમાઝ કઝા કરતો હોય. એવા અઝાદાર ન બને 3 વાગ્યા સુધી માતમ કરતા હોય ને 4 વાગે સુઈ જાય ને 4:30 નમાઝ કઝા થાય પછી. એવા અઝાદાર નથી બનવાનું. બા અમલ અઝાદાર એવા અઝાદાર બને કે જેના ઉપર દુનિયા કહી શકે કે વાકેન આ અઝાદારથી મોટું દુનિયામાં કોઈ દીનદાર નથી. અઝાદારને જોઈને દીન સમજે લોકો. અઝીઝાને મોહતરમ, અહેલે બેત એહસાન ફરામોશ નથી. હુસૈન ઇબ્ન અલીના નામ પર જે પણ કંઈ કરશું આપણે, ચાહે પાણીનો એક ઘૂંટડો આપણે પીવરાવ્યો હશે ને કોઈને,
રિવાયતમાં છે કે કયામતના દિવસે ખુદાવંદે આલમ જ્યારે ગુનેહગાર જાતો હશે ને તો એ પરવરદિગાર એક ગુનેહગારને રોકશે અને એને કહેશે કે તારી એક અમાનત મારા પાસે છે, મેં ખાસ તારા માટે રાખી છે. તે દુનિયાની અંદર હુસૈનના નામ પર પાણી પીવડાવ્યું હતું, આજ મારા પાસે હદિયો બાકી છે તારો. નાની એવી ચીજ, કોઈને એક ઘૂંટડો બી પાણી પીવડાવી દીધો છે ને તો આ પાણી બી કેટલું કિંમતી થઈ ગયું આપણા માટે. હવે અહીંયા આગળ એ બી મસલો આવે છે કે ઘણી ફેરે પાણીની બી અહેમિયત નથી કરતા આપણે. કેમ? તો કે મફત મળે છે એટલા માટે છે ને. મફતની કોઈ કિંમત ન હોય. પાણી ખુદાવંદ આલમે, અને આપણે તો માશાઅલ્લાહ અહીંયા રેન્યુની આઇલેન્ડમાં કહેશું કે અમારા તો પાસે દરિયો છે આ થોડો મોટો, અમે તો દરિયાના વચ્ચોવચ્ચ જિંદગી કરે છે. નહીં મારા અઝીઝો, ખુદાની નહેમતની કદર કરે, ઇસરાફ. કારણ કે આ દુનિયાની અત્યારે એક મોટી જંગ છે. આ બી નુકતો છે એટલે બયાન કરી દઉં. દુનિયામાં એક મોટી જંગ છે આગળ જે પાણી માટે થવાની છે. મોટા મોટા ભણેલા ગણેલા લોકોના જુમલા છે આ. અને કુરાને મજીદ શું કહેતા, ઇન્નલ મુબઝ્ઝિરીન કાનુ મિન અખવાનિશ શયાતીન. હવે જ્યારે આપણે ઇસરાફ કરશું, મન ફાવે એમ આ રીતના તવજ્જો નહીં કરશું, ઇસરાફ કરશું, કુરાન કહે છે કે જે ઇસરાફ કરવા વાળા છે શૈતાનના ભાઈ છે. શૈતાનના ભાઈ. વિચાર કરે, હા, ક્યાં રિશ્તો ભૂગી ગયો, ક્યાં રિશ્તા ભૂગી જાય છે. વિચાર કરો, આ ઇસરાફ જેવો ગુનાહ આપણને ક્યાં પુગાડી દેશે. તો મારા અઝીઝો, આ પણ એક નેમતની કદર કરે, કોશિશ કરે કે આ નેમતને નામે હુસૈન પર ખર્ચ કરીને જન્નત કમાઈ લઈએ. આપણે ઇસરાફ કરીને શૈતાનના ગિરોહમાં ન શામિલ થઈએ. અઝીઝાન મોહતરમ, તો હુસૈન ઇબ્ન અલી કોઈના એહસાનને નથી રાખતા, કોઈના એહસાનને નહીં રાખે. મુલ્લા અબ્બાસ માઝંદરાની, માઝંદરાન એક ગામ છે અને એનું નામ હતું મુલ્લા અબ્બાસ ચાઉસ. મુલ્લા અબ્બાસ ચાઉસ આ કોણ હતા? ઝાકિર ઇમામે હુસૈન હતા, નોહા ખાન હતા. નોહા ખાન સાંભળજો, જેણે નોહા પડાવ્યા છે, જે મરસિયા પડ્યા છે, જેણે કઈ તિલાવત કરી છે મોહરમ માટે, જેણે ફૈઝમાં કઈ કુરબાની આપી છે, હુસૈનના નામ પર ડીશો ઉપાડી છે, લોકોને પાણી પીવડાવ્યા છે, મોલા હુસૈન માટે કેટલું દોડ્યા છે પકાવવા માટે આમથી આમ. અને માશાઅલ્લાહ ઘણા બારે જતા હતા, બહારથી વસ્તુ લાવી દેતા હતા. કોઈ ફોન થકી, કોઈ ફોન ઉપાડ્યા, ફોનથી કઈ ખિદમત કરી છે, પોતાની ક્રેદી વાપરી છે. યાર કઈ ને કઈ કર્યા છે માશાઅલ્લાહ. મોમિનીન બધાય કઈ ને કઈ કર્યા છે. હુસૈન ઇબ્ન અલી બધુંય જોઈ રહ્યા છે, બધુંય મોલા હુસૈનની નજર છે. મુલ્લા અબ્બાસ માઝંદરાની શબે જુમા, આ શબે જુમા છે ને, આ શબે જુમા હુસૈન ઇબ્ન અલીની રાત છે. મુલ્લા અબ્બાસ માઝંદરાની ઝાકિર હુસૈન નોહા ખાન કરબલા પહોંચે છે. એક કાફલો જાતો હતો, કાફલાની સાથે કરબલાએ મોહલ્લા પહોંચે છે. જ્યારે મુલ્લા અબ્બાસ કરબલા પહોંચે છે તો શબે જુમા હતો, તો મુલ્લા અબ્બાસને વિચાર આવ્યો કે શબે જુમા છે, હાથમાંથી ચાલીને થાકેલા હતા. મુલ્લા અબ્બાસ બહુ થાકેલા હતા. તો વિચાર કર્યો કે ચલો ને હું પેલા મૌલાને સલામ કરી આવું. જલ્દીથી હરમ ઇમામે હુસૈનમાં સીધા જાય છે, થાકેલા હતા, કે સલામ કરી આવું. નોહા ખાન હતા, તો એમ થયું કે ચલો ને આજ હુસૈનની બારગાહમાં એક નોહો પડી લઉં, આવ્યો છું તો. મુલ્લા અબ્બાસ એક જુમલો કહે છે મૌલા હુસૈનને કે મૌલા, હંમેશા મારી પસંદનો નોહો પડું છું, તમને કયો નોહો પસંદ છે, તમને કોનો નોહો પસંદ છે? હવે આ એક વિચાર કર્યો, પોતાનો જ વિચાર હતો. અને મુલ્લા અબ્બાસ ભાઈ સવાલ કર્યા હતા મૌલા હુસૈનને, તો મૌલા હુસૈનને જવાબ આપવો તો જેવો નોહો ખોલે છે તો અલી અકબરનો નોહો નીકળે છે. ખેર, મુલ્લા અબ્બાસ નોહો પડ્યા. મુલ્લા અબ્બાસ પાછા આવી ગયા. અડધી રાતનો વખત છે. મુલ્લા અબ્બાસ સૂતા આરામ કરી રહ્યા છે. હવે ખ્વાબ આવે છે મુલ્લા અબ્બાસને કે કોઈ દરવાજો દક્કુલબાબ કર્યો, દરવાજો ખટખટાવ્યો. મુલ્લા અબ્બાસ હવે નિંદરમાં છે, અને નિંદરમાં એને એમ કે બધા બેઠા છે, બધા એના દોસ્તો સાથે ખ્વાબ છે આ બધું, અને બેઠા છે.
અને કોઈ દરવાજો ખટખટાવ્યો. મુલ્લા અબ્બાસ જલ્દીથી જાય છે દરવાજો ખોલવા માટે. તો કોઈ આવે છે, એક બે જણા, અને કહે છે કે એ મુલ્લા અબ્બાસ, તૈયાર થઈ જાઓ, હુસૈન તમને મળવા માટે આવી રહ્યા છે. હુસૈન તમારી મુલાકાત માટે આવી રહ્યા છે. મુલ્લા અબ્બાસ જરા જુમલો સાંભળે છે, યા અલ્લાહ, સખ્ત હતું મુલ્લા અબ્બાસ માટે. કારણ કે મુલ્લા અબ્બાસ કહે છે કે મારી ફરજ છે હુસૈન પાસે હું જાઉં, હુસૈન મારી પાસે આવી રહ્યા છે. તો મુલ્લા અબ્બાસ દોસ્તોને કહે છે, જલ્દી મારા દોસ્તો, જલ્દી જલ્દી તૈયાર થઈ જાઓ, સરખું કરી નાખો બધું, હુસૈન આવી રહ્યા છે, મોલા હુસૈન આવી રહ્યા છે. તો થોડીક વાર થાય છે અને શું જોયે છે કે હુસૈન ઇબ્ન અલી ફાતિમાનો લાલ કદમ રાખે છે. મૌલા હુસૈન કદમ રાખ્યા. બધા લોકો ઇસ્તકબાલ માટે ઊભા થઈ ગયા. પછી મૌલા હુસૈનને કહે છે, મુલ્લા અબ્બાસ, મૌલા, શા માટે તમે જહેમત કર્યા? મૌલા, ગુલામને દાવત આપી દીધી હોત, ગુલામ ખુદ આવી જાત, તમારે જહેમત કરવાની શું જરૂરત છે? સાંભળો મારા અઝીઝો, હુસૈન ઇબ્ન અલી કહે છે, મુલ્લા અબ્બાસ, યાદ રાખો, જે પણ મારી ઝિયારત માટે આવે છે ને, હું ખુદ હુસૈન ચાલીને એની ઝિયારત કરવા માટે જાઉં છું. એક ઝાહિરે હુસૈનનો મર્તબો જાણ્યો? ઝાહિરે હુસૈનનો શું મર્તબો છે? હુસૈન કહે છે, હું ખુદ એની ઝિયારત કરવા માટે જાઉં છું કે જે મારી ઝિયારત માટે આવે છે. પછી કહે છે, મુલ્લા અબ્બાસ, એક બીજી વાત, એ મુલ્લા અબ્બાસ, જ્યારે તમે તમારા વતન પાસે પાછા જાઓ ને, તો તમારા ગામમાં એક મજલિસ બરપા થાય છે. તમારા ઇમામ બારગાહમાં મારી મજલિસ બરપા કરવામાં આવે છે. તો એ મજલિસમાં એક બૂઢો માણસ છે, એક બુઝુર્ગ છે. એની આદત છે કે જે પણ અઝાદારો મજલિસમાં આવે છે એના ચપ્પલ સરખા કરતા હોય છે. મુલ્લા અબ્બાસ, એ બુઝુર્ગ પાસે જાઓ ને, તો ફરી વખત પાછા પહોંચો વતન, તો એ બૂઢાને કહેજો કે તમારા ઉપર એહસાન કરો છો, તને હુસૈન સલામ કીધા છે, કેમ મારા અઝાદારોના ચપ્પલ સરખા કરો છો તું, કે જે મારા ખાસ સલામ પોગાડજે ને. હુસૈન ભૂલ્યા નથી, હુસૈન તમારા એહસાનને ભૂલ્યા નથી. ચાર કરો, એક ચપ્પલ સીધા કરવા વાળાને હુસૈન નથી ભૂલતા, હુસૈન નથી ભૂલતા, હુસૈન એહસાન ફરામોશ નથી કરતા. અને એક ત્રીજી વાત શું કરી મૌલા હુસૈન? મૌલા હુસૈન કહે છે, એ મુલ્લા અબ્બાસ, એક વાત બીજી કહું તમને. મુલ્લા અબ્બાસ, જ્યારે પણ શબે જુમા મારા હરમમાં આવો ને, તો મારા અલી અકબરનો નહો ના પડતા, અલી અકબરનો મરસીઓ ના પડતા. મૌલા, શા માટે? કે છે, મુલ્લા અબ્બાસ, શબે જુમા મારી માં ઝહરા મારા હરમમાં આવે છે. મુલ્લા અબ્બાસ, મારી માં હરમમાં આવે છે. મુલ્લા અબ્બાસ, તમે નોહ પડીને ગયા ને, મારી માં બેહોશ થઈ ગઈ. મારી માં અકબરનો મરસીઓ સાંભળીને अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, અઝાદારો લો શબ ગરીબા પણ પસાર થઈ ગઈ. બીબીઓને હવે કેદી બનાવીને કુફાની તરફ લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે. અઝાદારો બીબીઓને સવાર કરવામાં આવે છે. એક મર્તબા જ્યારે ઝાલિમ ચાહતો હતો કે બીબીને સવાર કરે, ઝૈનબ આગળ વધીને કહે છે, ખબરદાર, હું ઝૈનબ સવાર કરીશ. કોઈ બીબીઓને હાથ ન લગાવે, કોઈ ના મહેરમ આગળ ન વધે.
આઝાદારો જ્યારે સવારીની તૈયારી થઈ રહી હતી, એક મર્તબા ઝૈનબનું દિલ ચાહે છે આખરી વખત પોતાના ભાઈને ખુદા હાફિઝ કહે. આઝાદારો ઝૈનબ ભાઈના લાશાને જોઈ રહ્યા હતા. આઝાદારો એક મર્તબા હુસૈનના લાશાની કરીબ ગયા. હાય, ભાઈના લાશાની હાલત અજીબ હતી. આઝાદારો સાંભળો શું હાલત હતી. ઝૈનબ જ્યારે હુસૈનની કરીબ ગયા, એક જુમલો કહે છે, અંત અખી, શું તું મારો માજાયો હુસૈન છે. આજ ઝૈનબ ભાઈને પહેચાની નથી રહી. લાશાની અજીબ હાલત થઈ છે. હુસૈનનો લાશ પામાલ થઈ ગયો છે. લાશના ટુકડે ટુકડા થઈ ગયા છે. આઝાદારો કાફલો રવાના થઈ રહ્યો છે. આઝાદારો ઝૈનબ તમામ બીબીઓને સવાર કરી દીધા. હવે જ્યારે ઝૈનબને સવાર થવાની વારી આવી, એક મર્તબા ફુરાતની તરફ જોવે છે, આવાજ આપી, ભૈયા અબ્બાસ, મદીનાથી કેટલા શાંતિ સવાર કર્યા હતા. ભૈયા અબ્બાસ, આજ ઝૈનબને સવાર નહીં કરો. ઓ ભૈયા અબ્બાસ. આઝાદારો ઝૈનબ ખુદ સવાર થઈ ગયા. આઝાદારો કાફલો આગળ વધે છે. 12મી મુહર્રમ આવી ગઈ. કાફલો 12મી તારીખના કુફાની અંદર દાખલ થયો. મગર આઝાદારો કેવી રીતને દાખલ થયો? હા, આ કુફા એ શહેર છે જ્યાં ઝૈનબ કુરાન પઢાવતા હતા. ઝૈનબ કુરાનની તાલીમ આપતા હતા. આઝાદારો મગર આજ ઝૈનબ એ કુફામાં કેવી રીતે આવી રહ્યા છે? આગળ એક મુનાદી આવાજ આપી રહ્યો છે, એ કુફા વાળાઓ, અલીની દીકરીના તમાશા જો. એ કુફાવાળાઓ, ઝૈનબના દિલ પર શું વીતી હશે? અજીબો ગરીબ હાલત છે. જ્યારે અહેલે હરમનો કાફલો કુફામાં આવે છે, કોઈ અહેલે હરમ પર ગરમ પાણી ફેંકતું હતું, કોઈ કોઠાથી પથ્થર મારતું હતું, બાગી બાગી કહેતા હતા. કયામત થઈ ગઈ. કોઈ આવીને ઝૈનબને કહ્યું, સદકાના ખજૂર લઈ લો. અરે ઝૈનબને સદકાના ખજૂર આપવામાં આવી રહ્યા હતા. આઝાદારો ઝૈનબ તડપી ગયા. ઝૈનબ કહે છે, સદકત અલૈના હરામ, અમે સૈયદઝાદી છીએ, એ સદકો હરામ છે. આઝાદારો કુફાના બાજારમાં કાફલાને રોકવામાં આવે છે. આઝાદારો એક મર્તબા જ્યારે કાફલો હતો, એક કનીઝ જ્યારે કાફલા પાસેથી પસાર થઈ, શું જોવે છે? એક 4 વર્ષની બચ્ચી છે જે ઝૈનબને કહેતી હતી, પૂપી અમ્મા, મને પ્યાસ લાગી રહી છે. પૂપી અમ્મા, મને પ્યાસ લાગી છે. આઝાદારો કનીઝ જલ્દી જલ્દી પોતાના ઘરમાં દાખલ થઈ. અરે ઉમ્મે હબીબા શહેઝાદી ઝૈનબની કનીઝ હતા. ઝૈનબ કુરાન પઢાવ્યા હતા. કનીઝ પોતાના માલકીન ઉમ્મે હબીબાને જઈને કહે છે, એ શહેઝાદી, મેં અજીબો ગરીબ કાફલો જોયો છે. એવો કાફલો કે આજ સુધી નથી જોયો. હા શહેઝાદી, ઈ કાફલામાં એક 4 વર્ષની બચ્ચી પ્યાસથી તડપી રહી છે. આઝાદારો ઉમ્મે હબીબા બીબી ઝૈનબના કનીઝ હતા. એક મર્તબા કૂઝાને ઉઠાવે છે. ખબર નથી કોની માટે પાણી લઈ જઈ રહ્યા છે. આઝાદારો પાણીના કૂઝાને ઉઠાવ્યા. શહેઝાદી ઝૈનબને કરીબ ગયા. જઈને કહે છે, એ બીબી, મેં સાંભળ્યું છે તારી બચ્ચી પ્યાસી છે. એ બીબી, તારી બચ્ચી માટે પાણી લઈને આવી છું. આઝાદારો પાણી મળ્યું. ઝૈનબ ખુશ થયા. ભાઈની વસીયત યાદ આવી. ઝૈનબ, મારી સકીનાને પાણી આપજે.
અઝાદારો ઝૈનબ કૂઝો ઉઠાવે છે, જનાબે સકીનાને કરીબ ગયા, આવાજ આપી સકીના પાણી આવી ગયું, લે સકીના તું પ્યાસી છે પાણી પી લે. અઝાદારો ઉમ્મે હબીબા આગળ વધ્યા, આવીને કહે છે એ બીબી મેં સાંભળ્યું છે આ શીરોની દુઆ કબૂલ થાય છે. એ બીબી મારી ઇલ્તિમાસ છે, બીબી મારી ગુજારિશ છે, મારા માટે દુઆ કરી દે. અઝાદારો ઝૈનબ સકીનાને ફરમાવે છે ઓ સકીના પહેલા બીબી માટે દુઆ કરી દે. અઝાદારો સકીના નાના હાથોને ઉઠાવે છે. اے بی بی تاری دعانے بیان کر. અઝાદારો ઉમ્મે હબીબા કહે છે બી બી મારી 3 દુઆ છે. પહેલી દુઆ એ છે મારો શોહર પરદેશમાં ગયો છે, દુઆ કર ખૈરિયતથી આવી જાય. સકીના હાથોને ઉઠાવે છે ઓ મારા અલ્લાહ તને હુસૈનની ગરીબીનો વાસ્તો, મારા અલ્લાહ હુસૈનની ગરીબુલ વતનીનો વાસ્તો, હે મારા અલ્લાહ એના શોહરને ખૈરિયતથી લોટાવી દે. અઝાદારો સકીના કહે છે બીબી બીજી દુઆ બયાન કર. અઝાદારો સાંભળો ઉમ્મે હબીબા બીજી દુઆ શું કહે છે અને સકીનાના દિલ પર શું વીતી હશે. ઉમ્મે હબીબા કહે છે બીબી એ બચ્ચી દુઆ કરી દે, જેવી રીતે તું યતીમ થઈ મારા બચ્ચા યતીમ ન થાય. દુઆ કર મારા બચ્ચા યતીમ ન થાય. અરે સકીના નાના હાથોને ઉઠાવીને કહે છે ઓ મારા અલ્લાહ તને સકીનાની યતીમીનો વાસ્તો, ઓ મારા અલ્લાહ જેવી રીતે સકીના યતીમ થઈ આ બીબીના બચ્ચાને યતીમ ન કરજે. بس અઝાદારો આખરી મસાઈબ એક મર્તબા કહે છે બીબી ત્રીજી દુઆ બયાન કર. ફરમાવે છે બીબી એ બીબી દુઆ કરી દે અલ્લાહ મને જલ્દીથી મદીના જાવું નસીબ કરે. અઝાદારો મદીનાનું નામ સાંભળ્યું ઝૈનબ તડપી ગયા. એક મર્તબા ઝૈનબ તડપીને કહે છે એ બીબી મદીના જઈને શું કરીશ. ઉમ્મે હબીબા કહે છે એ બીબી તને નથી ખબર મદીનામાં મારા મૌલા હુસૈન છે. બીબી તને નથી ખબર મદીનામાં મારી શહેઝાદી ઝૈનબ છે. મેં બીબી ઝૈનબથી કુરાન પડેલું છે. અઝાદારો ઝૈનબ તડપી ગયા. ઉમ્મે હબીબાને કહે છે એ ઉમ્મે હબીબા અગર તારી શહેઝાદીને દેખીશ તો શું ઓળખી શકીશ. મર્તબા આવાજ આપી એ બીબી કેવી વાતો કરો છો, क्या शराबियों मजमो, क्या हमारी शहजादी, क्या शहजादी ज़ैनब ओ अज़ादारो ज़ैनब बालों ने हटावे छे आवाज आपे छे ए उम्मे हबीबा तू न ओळखी शकी હું તારી શહેઝાદી ઝૈનબ. એ ઉમ્મે હબીબા જો સામે નોકે નેઝા પર તારા મૌલા હુસૈન નું કપ ઉમ્મે હબીબા તારા આકા હુસૈન નું કપાયેલું સર છે. અઝાદારો બસ સાંભળો ઉમ્મે હબીબા તડપી ગયા. અરે શહેઝાદી શું કયામત આવી ગઈ. બીબી તમે શરાબીઓના મજમામાં બીબી મારા મૌલા હુસૈન નું કપાયેલું સર. એ બીબી ફકત મને એટલું બતાવો અબ્બાસ ક્યાં ગયા.
बीबी अब्बास क्या छे बीबी अब्बास ने शू थयु कैसे ए उम्मे हबीबा पहला मारा गाजी ना बाजू कपाड़ा પછી મારા ભાઈ હુસૈન નું સર કલમ થયું ઉમ્મે હબીબા અમારી સગીના ને તમાચા પર મારવામાં આવ્યા ઉમ્મે હબીબા મારો અકબર શહીદ થઈ ગયો ઉમ્મે હબીબા મારી ચાદર છીનવી લેવામાં આવી سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين پروردگارا ہماری عزاداری نے تاری بارگاہ میں قبول فرماؤ ہمارا سون رومال زہرا میں جگہ نصیب فرماؤ ابو نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے شفاعت نصیب فرماؤ حسین ابن علی نبا عمل عزادار بنوانی توفیق عطا فرماؤ پروردگارا دنیا میں جا پر حسین عزادار شتی ونی جان مال عزت آپ نے حفاظت فرماؤ پروردگارا جنت البقینا روزہ انہی تعمیر نہ اسباب فراہم فرماؤ امام نہ ظہور ما تاجیل فرماؤ امام نہ خادم و مامار و شمار فرماؤ امون ظہور امام سدی زندگی نصیب فرماؤ ظہور امام پشی تمنی غلامی و شرف نصیب فرماؤ ماتم حسین